الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنا یا سونا، اسی سے متعلق آج ہم کچھ باتیں جانیں گے کہ ایک شخص اپنے جسم کا آدھا حصہ دھوپ میں اور آدھا سایہ میں رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے، اس طرح سے بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا ہے، سو سکتا ہے یا نہیں سو سکتا ہے، کیونکہ سایہ اور دھوپ یعنی یہ جو بیچ ہے نا، اس بیچ میں کہ کچھ حصہ دھوپ میں ہو اور کچھ سایہ میں ہو۔ تو اس سلسلے میں کچھ روایات ملتی ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائے میں یعنی بیچ میں کچھ سایہ اور کچھ دھوپ میں، اس طرح سے سایہ بھی ہو اور دھوپ بھی ہو، اس بیچ میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے کہ آدمی کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو اور کچھ حصہ سایہ میں ہو، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پہلی روایت ابو داؤد کے اندر ہے، اور یہ سب جو روایات ہیں، ان روایتوں کو لے کر بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ سب روایت صحیح ہے، اور بعض نے حسن کہا ہے اور بعض نے ضعیف کہا ہے، یعنی محدثین کا اس میں اختلاف ہے۔ سند کے اعتبار سے جب دیکھا جاتا ہے تو کچھ کلام ہے اس سلسلے میں، یہ جو روایت ہیں، لیکن روایتوں کو جمع کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حسن درجے کی پہنچ رہی ہے، حسن درجے کی یہ روایت پہنچ رہی ہے، اور یہ قابل عمل ہے، اس کو اپنایا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور شیخ البانی نے ابو داؤد کے اندر، صحیح ابو داؤد میں، اور اسی طرح سے صحیح ابن ماجہ میں اس کو صحیح کہا ہے۔ دیکھیں گے وہ روایت۔ تو پہلی روایت ابو داؤد کے اندر ہے، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم نے یہ فرمایا، اذا کان احدکم فی الشمس، کہ جب تم میں سے کوئی شخص دھوپ میں ہو، فقلس عنہ ظل، پھر وہاں سایہ آ جائے، وسار بعضہ فی الشمس وبعضہ فی ظل، اور اس طرح سے بعض حصہ سایہ میں ہو جائے اور بعض دھوپ میں ہو جائے، تو آپ نے فرمایا فلیقم، تو وہاں سے کھڑا ہو جائے، وہاں سے کھڑا ہو جائے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح ابو داؤد میں صحیح کہا ہے۔ ایک روایت ابن ماجہ کے اندر ہے، وہ ابن بریدہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان میں بیٹھنے سے منع فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یقعد بین الظل والشمس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ایک آدمی دھوپ اور سائے کے درمیان میں یا بیچ میں بیٹھے، کہ کچھ حصہ دھوپ میں ہو اور کچھ سائے میں ہو، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس حدیث کو بھی شیخ البانی نے صحیح ابن ماجہ میں صحیح کہا ہے۔ ایک روایت مسند احمد کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی وہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یجلس بین الضحی والظل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ سورج یعنی دھوپ اور سائے کے اندر بیٹھا جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، اسی کے اندر ہے کہ یہ کہا گیا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، مجلس الشیطان، کہ یہ جو درمیانہ جو یہ مقام ہے، درمیانی جو یہ جگہ ہے نا، سورج کی جو روشنی ہے، جو دھوپ ہے وہ، اور سایہ، یہ جو بیچوں بیچ کی جو جگہ ہے، یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں منع فرمایا ہے۔ یہ سب روایات ہیں، ان روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تو یہ جو روکنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا یہ حرام ہے؟ کہ اگر کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے یا سو جاتا ہے، اس کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو کچھ سایہ میں ہو، تو کیا یہ حرام ہے؟ تو اس سلسلے میں جو صحیح قول ہے، جو راجح قول ہے، وہ یہی ہے کہ یہاں نہیں سے مراد یہ مکروہ ہے، یہ حرام نہیں ہے، یعنی اس کو ناپسند مانا گیا ہے، اور یہ جو عمل یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور مکروہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مکروہ یعنی محبوب
या पसंदीदा की ये अपोजिट है, उल्टा है, ज़िद है। और इसकी तारीफ में जैसे इस्तिलाह में आप जाएंगे तो मकरूह किसको कहा जाता है कि जिसे शारे ने रोका हो लेकिन कतई तौर पर नहीं रोका हो, यानी जज्म के साथ नहीं रोका हो। गोया कि इसको हम इस तरह से भी समझ लेते हैं कि अगर मकरूह की तारीफ में कि मकरूह ये है कि आदमी अगर छोड़ देता है, वो अमल नहीं करता है, तो वो सवाब दिया जाएगा, उस पर उसको सवाब मिलेगा। और अगर कर लेता है तो गुनाह नहीं मिलेगा। मकरूह कि अगर छोड़ देता है तो सवाब मिलेगा, लेकिन अगर कर लेता है तो गुनाह नहीं मिलेगा। तो ये इसको इस बात पर उलमा महमूल करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है ये बतौर अदब के, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इलाज के आपने बतलाया है कि इससे नुकसान होता है, या बतौर गाइड या इरशाद या तौजीह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। यही राजे कौल पता चलता है। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, बहकी के अंदर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये काबा के सहन में इसी तरह से आप बैठे हुए थे, जैसा कि अबू हुरैरा ये रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ये बहकी की रिवायत है, रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइदन फ़ी फ़िनाइल काबा बादहु फ़ी ज़िल्ल व बादहु फ़ी शम्स वादियन इहदा यदैहि अलल उखरा, कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के सहन में देखा, आप बैठे हुए थे, आपके बाद हिस्से सूरज में और बाद साए में था, यानी आप धूप में और साए में दोनों में बैठे हुए थे, एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखे हुए थे, इस तरह से आप बैठे हुए थे। तो ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बैठे हुए थे, तो इससे पता चलता है कि ये हराम नहीं है, इसको मकरूह ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाएगा। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोका ये बतौर अदब के कि इसे आदमी रोके। और साए और धूप में होने की दो कैफियत हो सकती है, यानी किस हिसाब से, इस तरह के आदमी पहले से ही शुरू से ही आदमी धूप में बैठा है या साए में बैठा है या सोया है। शुरू से ही आदमी मान लो शुरू में ही हो गया तो धूप में सोया, जैसे ठंडी के मौसम में बहुत सारे लोग धूप में सोते हैं, ठंडी में सोते हैं ना, यानी सूरज चाहते हैं, गर्मी चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग धूप में सोते हैं। तो पहले से ही एक शख्स धूप में सोया है या साए में सोया है, फिर उसके बाद वहाँ धूप आ जाए या साया आ जाए कि जिस्म का बाद हिस्सा धूप में हो और बाद साया में हो, तो यहाँ कहा जाएगा कि उठ जाए। ये एक शक्ल है। और दूसरी शक्ल इसकी ये होगी कि आदमी शुरू में ही इस अंदाज से बैठा कि उसके जिस्म का कुछ हिस्सा धूप में हो और कुछ साया में हो, तो ये जो बीचों बीच में है ना, तो इसे रोका गया है, इसे बचना चाहिए। और इसमें बेहतरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना क्यों फरमाया? ममानियत के सिलसिले में ये जो मुस्नद अहमद की जो हदीस है, इस हदीस से पता चलता है कि ये शैतान के बैठने की जगह है। बाद ने इस जुमला पर भी कलाम किया है और बाज़ उलमा ने ये जिक्र किया है कि जिस्म का कुछ हिस्सा धूप में हो और कुछ साए में हो तो इसे ज़रर लाहिक होने का खदशा है, यानी इसे जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है, जिस्म को नुकसान लायक हो सकता है, इस हिसाब से कि जिस्म का निस्फ हिस्सा गर्म हो जाए और निस्फ ठंडा हो। इस बुनियाद पर कुछ उलमा जिक्र करते हैं। बहरहाल इसकी मसलहत को हम जाने या ना जाने, अगर हमें इसके बारे में हिकमत मालूम हो या ना भी हो ना, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, तो इसी में बेहतरी है, इसी में खैर है। लेकिन ये जो ममानियत है ना, ये हराम नहीं है, जैसा कि उलमा ने इसकी सराहत कर दी है कि ये जो है ये मकरूह है। ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाएगा कि ये नापसंदीदा। अगर मान ले कोई आदमी, बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी माएँ हैं जो अपने बच्चों को धूप में रखती हैं, तो कुछ हिस्से को वो सूरज में कर देती हैं धूप में और कुछ को साए में कर देती हैं, है ना। तो यहाँ कहा जाएगा कि बेहतर है
کہ اس طرح سے نہ کیا جائے، اگر رکھنا ہو تو پورے دھوپ میں رکھے یا اسی طرح سے پورے سائے میں رکھے، کیونکہ کچھ دھوپ میں اور کچھ سائے میں بیٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔